वंदे गुरु श्री चरणारविंदम विदा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्न दृप्तान हरिभक्त संगान सद्गुरुदा श्री भगवत प्रसाद हरिभक्त वैवदृप्तिं भजदक्षतैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु चरणारविंदम श्री राधिका माधवयोरबाला माधुर्य लीला गुणरूप नाम श्री राधिका माधुर्य लीला गुणरूप नाम कृष्णा स्वादनलोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु चरणारविंदम निकुंजयूनो रतिकेली यायाली बीर्युक्तिरवेक्षणीया निकुंजयोनो तत्र दिदाक्ष्यातदिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम साक्षादरिद्रेण समस्तशास्त्रे उक्तस्तदा भाव्यदयेव सद्भिः शास्त्रेण समस्तशास्त्रे युक्तसदा भाव्यदयेव सद्भिः हिंदु प्रभोर्य प्रययेव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम किन्तु प्रभोर्य प्रियैव वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् प्रसादानगति कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवं तस्य यक्षस्त्रीछन्द्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् ध्यायन् सन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् संसारदवा नलमीडलोका त्राणाय कारुण्यकणगणत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम प्राप्तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविन्दम् वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविन्दम् हरे कृष्ण माताजी नमस्कार हरे कृष्ण माताजी साष्टांग नमस्कार नमस्कार प्रणाम सेल्लारुक्कुम हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण थैंक यू माताजी हरे कृष्णा विश यू द सेम எல்லாருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள்
பகவானுடைய ஹரே அருள் உங்க கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நல்லபடியா கிடைக்க பெறணும்ன்ற பிரார்த்தனைகளோட நாம் இன்னைக்கான செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். हरे कृष्णा माता जी। ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பாரிஜாத்தம் பூக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு மாதாஜி. ஆமா, இப்ப வந்தாச்சு. ஆமா பாரிஜாத்தம் 10-20 நாளாவே பூக்குதே மாதா जी। ஆமா ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. நமோ விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்தா स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இன்னைக்கு பகவான் வாராகரின் தோற்றத்தை பற்றி, அவருடைய அவதாரத்தை பற்றி பார்க்க போகின்றோம் இந்த அத்தியாயத்துல, இல்லையா? ஹிரண்யாக்ஷனுடைய வதத்தையும் நாம பார்க்க போகின்றோம். ஹிரண்யாக்ஷன் யார் என்று யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹிரண்யகசிபோட தம்பி. ஓகே, யாருடைய பிள்ளை? ஜெய விஜய அவதாரத்தில் வந்தோம். எஸ், யாருடைய பிள்ளை இவர்கள் இருவரும்? இந்த ஹிரண்யாக்ஷனும் இரண்யகசிபுவும் திதியோடமா திதி, இல்லையா? சோ அவருடைய, அதாவது கஷ்யப்புக்கு 2 மனைவிகள், ஒன்று அதிதி, இன்னொன்னு திதி, இல்லையா? அதிதிக்கு எல்லாம் பிறந்தவங்க எல்லாமே வந்து இவங்க யாரு? தேவர்கள். ஓகே,
So, திதிக்கு பிறந்தவங்க திதிக்கு பிறந்தவங்க வந்து சுரர்கள். அசுரர்கள். ஏனென்றால் அவர்களுடைய அதாவது ஒரு குழந்தை பிறக்கக்கூடிய அதாவது கருவுறக்கூடிய சமயமும் வந்து எந்த சமயம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த புலன் நுகர்ச்சிக்கான காலங்களும் கூட வந்து அழகாக வந்து வேத சாஸ்திரங்கள்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த காலகட்டத்துல வந்து கர்ப்போத இது செய்வாங்க இல்லையா, அது என்னது, பத்மம் பிரேம மாதாஜி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? என்ன மாதாஜி? ஸோ அதாவது திருமணம் ஆன பிறகு சோபனம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா, அதாவது ஆமா. அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? கர்ப்பாதானம். கர்ப்பாதானம். எஸ், கர்ப்பாதானம் என்பது அந்த காலகட்டம் என்பது புரோகிதர் அந்த சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் இருக்கும் இல்லையா? அந்த காலகட்டங்களில் நாம பெறக்கூடிய பிள்ளை வந்து ஒரு தெய்வாம்சம் பொருந்திய பிள்ளையாக பெறணும் என்றாலும் அந்த கர்ப்பாதானம் என்பது நல்ல காலங்களில் நிகழ வேண்டும். ஆனால் தெய்தி வந்து தவறான வேளையில் வந்து அந்த கர்ப்பாதானத்திற்காக வந்து, அதாவது இது அடுத்த சாப்டர்ல நம்ம கண்டிப்பா படிப்போம் இதை பத்தி. ஸோ கர்ப்பாதானத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தையும் நம்ம படிக்கணும் இல்லையா? ஸோ அப்பதான் நமக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுமே வந்து தெய்வாம்சம் பொருந்திய பிள்ளைகளாக, ஸோ அது எல்லாமே சாஸ்திர விதிகள் உண்டு, அதன் பிரகாரம் தான் எல்லாமே செய்யணும். ஆனால் காலப்போக்கில் எல்லாமே வந்து மறைந்து விட்டது இல்லையா? ஸோ இங்க இப்ப எல்லாமே எங்கேயோ ஒரு சிலர் வீட்டுலதான் அந்த ஆச்சாரம் அனுஷ்டானம் எல்லாம் பார்க்கிறோம். எல்லாருமே அதை வந்து பார்க்கிறதே கிடையாது. இப்ப காலம் ரொம்பவுமே மாறிண்டே வருது இல்லையா? நாம் இந்த கலிகாலத்துல இந்த சூழல் எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப மோசமான சூழலை எல்லாம் நாம் எதிர்பார்த்து, அதாவது எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கின்றோம் அன்றாட வாழ்க்கையில் இல்லையா? ஏமாற்றுதல், அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசை கொள்ளுதல், பொறாமை கொள்ளுதல், இது எல்லாமே வந்து நம்ம வாழ்க்கையில அன்றாட ஒவ்வொரு கணமும் இதை நாம் பார்க்கின்றோம் இல்லையா? ஸோ அதனால இது எல்லாமே ஒருவருக்கு நன்மையே பயக்காது. வாழ்க்கையில் இந்த பௌதீக குணாதிசயங்கள் வந்து ஒருவருடைய வாழ்க்கை வந்து இழிவான நிலைக்கு இட்டு சென்றுவிடும். அதனால இதையெல்லாம் தவிர்க்கணும்னா நம்ம வருங்கால சந்ததியினர் வந்து பிறக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள், உருவாகக்கூடிய காலகட்டங்கள் எல்லாமே அந்தந்த காலகட்டங்களில், மேலும் நமக்கு ஒரு குழந்தை வேண்டும் என நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வந்து கேட்கும் பொழுது அவருடைய திருத்தொண்டிற்காக நமக்கு ஒரு பிள்ளை வரம் வேண்டும் என்று கேட்க வேண்டுமே ஒழிய நம்ம ஆஸ்திகளை வந்து ஆள்வதற்காகவோ இல்லை நமக்கு வம்ச விருத்தி வேண்டும் என்பதற்காகவோ இருக்கக்கூடாது. அந்த வம்ச விருத்தி வேண்டும் என்பது பகவான் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய பிரசாதம். ஆக்சுவலி அதை நாம நல்ல காலகட்டத்தில் நல்ல முறையில் நாம வந்து ஈன்றெடுக்க வேண்டும். அது அவர்களுடைய பிறக்கக்கூடிய அந்த சிசுவினுடைய வாழ்க்கையும் வந்து நன்னிலையாக அமையும். அதனால நம்ம வாழ்க்கையில் பெறக்கூடிய பிள்ளை வரம் கூட நற்காலகட்டங்களில் வேண்டும் என்று நமக்கு கருத்து. தட் இஸ் அ டேக் ஹோம். இந்த அத்தியாயத்துல நாம வந்து படிக்க போறதுனால தெரிஞ்சிக்க போறது அதுதான். வாழ்க்கையில எதையெல்லாம் தவிர்க்கணும், எதையெல்லாம் வந்து எவ்வாறு தவிர்க்கணும் என்பதை பற்றி எல்லாம் நாம பார்க்க போகின்றோம். ஸோ இந்த அத்தியாயத்துல வாராகருடைய தோற்றம். வாராகர் எதற்கு தோன்றினார்? அதாவது பூமியை வந்து ரட்சிப்பதற்காக கடலுக்குள்ள வந்து தள்ளிட்டான் இரண்யாக்ஷன் இல்லையா? ஸோ அதுல இருந்து கடலை பிளந்து இல்லையா, அங்க இருக்கக்கூடிய பூமியை தன்னுடைய இதை கொண்டு அதை எடுத்துட்டு வந்து அது எந்த இடத்துல நிலை கொள்ள வேண்டுமோ அந்த நிலையை வந்து பகவான் வாராக அவதாரத்தில் வந்து மேற்கொள்கின்றார். ஸோ ஹிரண்யாக்ஷன் மற்றும் ஹிரண்யகசிபு யாருடைய பிள்ளைகள்? தீத்தினுடைய பிள்ளைகள். ஸோ கஷ்யப்பா மற்றும் தீத்தினுடைய பிள்ளைகள் தான் வந்து ஹிரண்யாக்ஷனும் ஹிரண்யகசிபும். அசுரர்கள் தோன்றியது தீத்தினுடைய இதுல இருந்து. அதித்தியிலிருந்து ஆதித்யர்கள், அதாவது தேவர்கள் எல்லாம் தோன்றினார்கள் என்று நாம பகவத்கீதையில கூட வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ஆதித்யர்கள் வந்து அதித்தியினுடைய அதாவது கருவில் தோன்றியவர்கள் என்று இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் இருந்து நாம் அதை தெரிந்து கொள்கின்றோம். ஸோ எப்படிப்பட்ட பிறவி எடுக்கக்கூடாது என்பதற்கு இவர்கள் உதாரணம். எப்படிப்பட்ட பிறவி எடுக்க வேண்டும் என்பதை துருவ மகாராஜ், பிரகலாத் மகாராஜ் இவங்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது நாம தெரிந்து கொள்ளலாம். ஸோ இந்த அத்தியாயத்துல வந்து வாராகருடைய தோற்றத்தை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. ஸோ இந்த 13வது அத்தியாயத்துல மொத்தமும் 50 ஸ்லோகங்கள் உள்ளன இல்லையா?
இந்த ஸ்லோகங்கள்ல முதல் 5 ஸ்லோகங்கள், அதாவது விதுரர் வந்து மனுவை, சுயம்பு மனுவை பற்றி விசாரணை செய்கின்றார். யாரிடத்தில்? அதாவது இவர்கிட்ட, மைத்ரேயி ரிஷி கிட்ட வந்து கேட்கிறார் ஆக்சுவலி. மேலும் நான் இதை பற்றி கேட்க விரும்புகின்றேன் என்று மேலும் அதாவது கொஷின்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறார் விதுரர். eager to hear what the original and saintly king Manu did after getting his wife. இல்லையா? தனக்கு மனைவி கிடைத்த பிறகு, போன அத்தியாயத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம், அவருக்கு வந்து 2 மகன்கள் மற்றும் 3 பெண் பிள்ளைகள். அந்த 3 பெண் பிள்ளைகளையுமே வந்து யாருக்கு மணமுடித்து கொடுத்தார்? அதாவது ருச்சியின் முதல் மகள், அதாவது ஆஹூதியை வந்து ருச்சி என்ற முனிவருக்கும், தேவஹூதியை வந்து கர்தமா முனிவருக்கும், மற்றும் பிரஸ்துதியை வந்து யாருக்கு மனம் முடித்து, தக்ஷனுக்கும் மனம் முடித்து கொடுக்கிறார். இல்லையா? இதுதான் நாம போன அத்தியாயத்துல முடிவாக நாம கண்டது. மேலும் மனைவி இது இன்னும் டீட்டெயிலா கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு விதுரர் வந்து அவருடைய கேள்விகளை வந்து தொகுக்கின்றார். அதாவது the greatest goal of hearing from the guru is to hear about the pure devotees. இல்லையா? நமக்கு பகவானை பற்றியும் மற்றும் தூய பக்தர்களை பற்றியும் கேட்பதுதான் மேன்மையான ஒரு செயல். யாருக்கு? ஒரு பக்தர்களுக்கு. அத்தகைய செயலை பற்றி விளக்கக்கூடியது 4வது ஸ்லோகத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. மேலும் 4, 5, 6லிருந்து 8 ஸ்லோகம் வந்து மனு ஆஸ்க்ஸ் பிரம்மா, அதாவது மனு வந்து பிரம்மரை பார்த்து கேள்விகள் கேட்கின்றார். என்ன கேள்வி என்பதை பற்றி நாம பார்க்கும் பொழுது, எவ்வாறு நான் உங்களுக்கு ஏதாவது சேவை புரிய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விதான் இந்த 6லிருந்து 8 ஸ்லோகம் வரைக்குமே அவருடைய கேள்விகள். அடுத்து 9லிருந்து 13வது ஸ்லோகம் பிரம்மா மனுவுக்கு வந்து உபதேசம் செய்கின்றார், உபதேசிக்கின்றார் பிரம்மர் மனுவுக்கு. 9, 10 you have the qualities of an ideal son. அதாவது ஒரு மகனுக்கு இருக்க வேண்டிய, அதாவது ஒரு ஐடியலானாக்கா இப்படிதான், ஒரு எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு உதாரணமாக. இல்லை, எப்பவுமே நம்ம வந்து உதாரணத்தோடு, நம்ம பக்கத்து வீட்டு பிள்ளை, நம்ம பிள்ளை வந்து ஒரே ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்கனாக்கா, பக்கத்து வீட்டு பிள்ளை ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்துட்டு இருக்கலாம், நம்ம பிள்ளை இன்னும் அந்த அளவுக்கு ரேங்க் எடுக்காம கூட இருக்கலாம். இல்லையா? அதனால ஒரு உதாரணமாக அவனை பார்த்து கற்றுக்கொள் அப்படின்னா, நற்குணங்களை எல்லாம் ஒருத்தரை பார்த்து நம்ம கத்துக்கணும்ன்றத வந்து நம்ம ஒரு பௌதீக கண்ணோட்டத்திலேயே நாம் எடுத்துரைக்கின்றோம். அது போல ஒரு ஐடியல் சன்னுன்னா இப்படித்தான் இருக்கணும், உதாரணமாக உதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மகனுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு உனக்கு அப்படிங்கிறத வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். யாரு? பிரம்மதேவர். அது 9லிருந்து 10வது ஸ்லோகத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. 11வது ஸ்லோகம் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அதாவது மக்கள் தொகை வந்து மூலியமாகத்தான் பெருக்க வேண்டும். இல்லையா? பிரஜனி, மேலும் இந்த பிரபஞ்சத்தை நீ ஆள வேண்டும். இல்லையா? மனுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆள்பவர். இல்லையா? மனுவினுடைய காலம் கொண்டுதான் வந்து இந்த நம்ம வந்து யுக சக்கரங்கள் இதெல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்திருக்கின்றோம். இல்லையா? 4 யுகங்கள், சதுர்யுகங்கள், ஒரு திவ்ய யுகம், 71 திவ்ய யுகங்கள், அதாவது மன்வந்திரம், அது மாதிரி 14 மனுக்கள் பிளஸ் 15 சந்திகள் வந்து பிரம்மருடைய ஒரு கல்பம், அதாவது ஒரு நாள். மீண்டும் இரவு வரும்பொழுது அதே அளவுக்கு காலகட்டம் அழிவு என்பது ஏற்படும். இல்லையா? இப்படி பிரம்மருடைய படைப்பு மற்றும் அழிவு இதெல்லாமே நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. மேலும் இந்த புவியை ஆண்டு பகவானுக்கு, அதாவது திருத்தொண்டு புரிய வேண்டும் என்று பணிக்கின்றார். யாரு? பிரம்மர் வந்து மனுவுக்கு. மேலும் 12லிருந்து 13வது ஸ்லோகம் வந்து protect people and please the Lord, else one's efforts are useless labor அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகளை வந்து ரட்சிக்கணும். இல்லையா? மேலும் பகவானுக்கு நாம திருத்தொண்டு புரிய வேண்டும். இல்லை என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து ஒரு லேபர் அப்படின்னாக்க ஒரு கூலி செய்யக்கூடிய அந்த நிலைக்கு தான் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண முடியும். அவன் எப்படிப்பட்ட பணக்காரனாக இருந்தாலும் அவன் ஒரு கூலி தொழிலாளி தான். ஏன்னா அவன் முதன்மையான கடமையா இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு வந்தனங்களை செலுத்தாமல்
தான் எந்த அளவுக்கு பௌதீகத்தில் அவன் லைத்திருக்கின்றானோ அந்த அளவுக்கு அவன் இழிவான பிறவி என்பதை நாம இந்த பதங்களிலிருந்து நாம பார்க்க போகின்றோம். மேலும் வந்து ப்ளீஸ் ரிட்ரீவ் த எர்த், இப்போ மனுனுடைய ரிப்ளை. மேலும் வந்து பகவானுக்கு வந்து திருத்தண்டு புரிந்து மனு வந்து கேட்கின்றார் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து ரட்சிக்க வேண்டும் தாங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார். வந்து 16லேருந்து 30வது ஸ்லோகம் வந்து அதாவது பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்வேத வராகம், அதாவது வராகர் அவதாரத்தில் பகவான் வந்திருக்கக்கூடிய அவருடைய லீலைகளை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. 16வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவர் ஆகுது. 16லேருந்து 19, while Brahma contemplated, a small boar came out of his nostril and expanded himself. அதாவது அவர் இதை பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது, கண்டெம்ப்ளேஷன் அப்படின்னா தாட் ப்ராசஸ், எடுத்துட்டு போகிறது, நினைவுகளில் எடுத்துக்கொண்டு போகும் பொழுது அவருடைய நாசியிலிருந்து ஒரு அதாவது ஸ்மால் போர், அதாவது பன்றி ரூபத்தில் வடிவத்தில் வந்து ஒரு ரூபம் வந்து தோன்றியது. அண்ட் எக்ஸ்பேண்டட், அது வந்து விரிவடைந்தது என்று சொல்லப்படுகின்றது. மேலும் 20லிருந்து 27ஆம் ஸ்லோகம், பிரம்மா முதற்கொண்டு அனைத்து ரிஷி முனிகளுமே வாராக தேவரை வந்து, வாராக தேவர் வந்து அதாவது அந்த கத்துறாங்க இல்லையா, ரோர் ரோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பெரும் சப்தத்தை வந்து எழுப்புகின்றார். ஸோ மேலும் பிரம்மர் மற்றும் ரிஷி முனிகள் எல்லாமே அவரை வந்து புகழாரங்கள் சூட்டி பிரார்த்தனைகள் வந்து செய்யறாங்க. இது 20லிருந்து 27வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவர் ஆகுது. மேலும் 28லிருந்து 30வது ஸ்லோகம் அந்த சமுத்திரத்தை பிளந்து மேலும் பூமியை வந்து அவர் தூக்கி நிறுத்துகின்றார். யாரு? வாராக ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவான். நெக்ஸ்ட் 31லிருந்து 33 பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் நில வாராக, அதாவது ஸ்வேத வாராக, அதாவது நிலைகள் ஆக்சுவலி. ஸோ ஸ்வேதா மற்றும் வந்து நிலவாராக பற்றி படிக்க போறோம். அப்படி என்னன்றது அந்த ஸ்லோகங்கள்ல போகும்போது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ லார்ட் கில் ஹிரண்யாக்ஷா, ஹிரண்யாக்ஷனை வதைத்து ஹெல்ட் த எர்த் ஆன் இஸ் டஸ்க், அதாவது அந்த நாசி இருக்கு இல்லையா, பன்றியினுடைய ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த நாசி மீத வந்து டஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப யானைக்கு கூட டஸ்க், துதிக்கை என்ற மாதிரி அந்த 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 பன்றியினுடைய அந்த வாய், அதர் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பூமியை வந்து அவர் மேல் எழுப்பி நிறுத்துகின்றார். ஸோ 34லிருந்து 45வது வந்து பகவானுக்காக வந்து அந்த வாராக ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பகவானை நோக்கி அனைத்து ரிஷி முனிகளும் வந்து பிரார்த்தனைகள் செய்கிறார்கள். அததான் வந்து கவர் ஆகிறது. 34லிருந்து 38 வாராக பாடி ஆஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ், அதாவது அந்த ரூபமே வந்து ஒரு யஜ்ஞத்தின், அதாவது சாக்ரிஃபைஸ் இல்லையா, சாக்ரிஃபைஸ்ன்னா நாம வந்து தானம் என்று சொல்வோம். ஆனா இந்த இடத்துல வந்து அது யஜ்ஞ ரூபமாக காட்சியளிக்கின்றது அவர்களுக்கு. மேலும் அனைவருமே பகவானின் தாழ் பணிகின்றார்கள். அது 39வது ஸ்லோகம். 40லிருந்து 42 எலிஃபண்ட் ஹோல்டிங் லோட்டஸ், ஈவன் அதாவது யானை கூட வந்து அதாவது தாமரை புலை வந்து ஏந்தி கொண்டு, மவுண்டைன் வித் கிளவுட்ஸ் அண்ட் ஃபாதர் வித் மதர் இல்லையா, அதாவது எப்படி இருந்தது என்றால் எல்லோருமே ஒன்று கூடி பகவானுக்கு வந்து புகழாரங்கள் பிரார்த்தனைகள் வந்து செய்யறது தான் இந்த இடத்துல. யார் யாரெல்லாம் செய்யறாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எவ்வாறு மலை வந்து கார் மேகத்தை தாங்கி இருக்கின்றதோ, எவ்வாறு அதாவது யானை வந்து ஒரு தாமரை வந்து தாமரை பூவை தாங்கி கொண்டிருக்கின்றதோ பகவானுக்கு, அதாவது அதாவது அவருக்குடைய பாதங்களில் சமர்ப்பிப்பதற்காக. மேலும் தாய் தந்தையர்கள் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்காக அந்த பிரார்த்தனைகளை வந்து வைக்கிறார்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து மேலும் 43வது இத்தகைய செயல், அதாவது பூமியை வந்து ரட்சிக்கக்கூடிய செயல் எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒரு நாள் மட்டும்தான் முடியும் என்பது கருத்தோட அவங்களுடைய புகழாரங்கள். 43வது ஸ்லோகம். 44வது ஸ்லோகம் வந்து we are purified by you இல்லையா, பகவானுடைய தோற்றம் ஏற்படும் பொழுது அவருடைய கடைக்கண் பார்வையால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? நாம அநேக பாவங்களிலிருந்து விலக்கப்படுவோம் இல்லையா. சோ அப்போ நாம தூய்மை அடைகின்றோம், நம்முடைய இருப்பு வந்து தூய்மை அடைகின்றது என்று பொருள். அதை பற்றி விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் 44. 45வது எங்க எல்லாருக்குமே வந்து நல் ஆசைகளை வந்து நீங்கள்
வழங்க வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளையும் வைக்கிறது தான் 45வது ஸ்லோகம். அடுத்து 46லேருந்து 50 த லார்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் அண்ட் பலஸ்ருதி. அதாவது பகவான் வந்து மீண்டும் அவருடைய இடத்திற்கு திரும்பி சென்று விடுகின்றார். அதுக்கப்புறம் அவர்களுடைய பிரார்த்தனைகள் எல்லாமே புகழாரங்கள் இல்லையா, சோ தெய்வீகமான அந்த சங்கீர்த்தனங்கள் எல்லாம் வந்து நிகழ்வதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது வந்து 46லேருந்து 50வது ஸ்லோகம். லார்ட் பிளேஸ் த எர்த் ஆன் வாட்டர் அண்ட் ரிட்டர்ன், பவர் ஆஃப் ஹியரிங் அபவுட் த லார்ட். பலஸ்ருதி. பலஸ்ருதி என்பது இப்ப நாம ஸ்ரவணம் சொல்றாங்க இல்லையா, சவரணம் கீர்த்தனம் சொல்லும் போது நாம அந்த ஸ்ரவணமாக இருந்து கொண்டு இல்லையா, அதாவது முழுமையாக நம்ம அதிலேயே வந்து லயித்து கொண்டு பூரணமாக அந்த கேட்கும் தன்மையை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு அதனுடைய பலன்களை எல்லாம் அடைவது. ஸோ கேட்கறதுனால ஸ்ரவணத்தினால நிறைய பலன்கள் உண்டு. கேட்கும் தன்மையை நாம் என்னதான் கீர்த்தனங்கள் பாடினாலும் கேட்கும் ஒரு ஹையஸ்ட் அதிகாரி கிட்ட இருந்து நாம கண்டிப்பாக கேட்க வேண்டும். அதனுடைய பலன் வந்து நமக்கு மேலும் பக்தி தொண்டை புரிவதற்கான மார்க்கத்தை வந்து மேன்மையாக இட்டு செல்லும். அதுதான் பலஸ்ருதி. அதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது லாஸ்ட் ஸ்லோகம். ஸோ இவ்வாறாக வாராகருடைய தோற்றம், அவருடைய லீலைகள் மற்றும் ஹிரண்யாக்ஷனை வதைத்தல், பூமியை ரட்சித்து அதனுடைய நிலையில் வந்து இருக்க செய்தல், பக்தர்களுடைய பிரார்த்தனைகள், அதனுடைய பலன்கள், இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். இப்ப நாம இதை வாசிக்கலாம். கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க நீங்க. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச நிசம்ய வாசம் வததோ முனேஹ புண்ணியதாம் நுருபஹ பூய பிரபச்ச கௌரவ்யோ வாசுதேவ கதா த்ருதத. வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ சுக்க உவாச்ச. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிசம்ய வாசம் வததோ முனேஹ புண்ணியதாமம் நிருப பூய பப்ரச்ச கௌரவ்யோ வாசுதேவ கதா த்ருதஹ. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச. ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார். நிசம்ய கேட்ட பின்னர், வாசம் உரையாடல்களை, வததக கூறிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது, முனே மைத்ரேய முனிவரின் புண்ணிய தாமம் புண்ணியம் மிக்க, நிருப ஓ மன்னனே, பூயக மீண்டும், பப்ரச்ச வினவினார், கௌரவ்ய குருகுலத்தில் சிறந்தவர் விதுரர், வாசுதேவ கதா முழுமுதற் கடவுளான வாசுதேவரின் வரலாற்றினை, ஆத்ருதக ஒருவர் என்றும் வழிபடக்கூடிய. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார். ஓ மன்னனே, மைத்ரேய இடமிருந்து இப்புண்ணிய கதைகள் அனைத்தையும் கேட்ட விதுரர் தான் போற்றுகின்ற முழுமுதற் கடவுளின் வழிபடுதற்குரிய சரிதத்தினை கூறுமாறு அவரை வேண்டினார். பொருளுரை. ஆத்துரதக என்னும் வார்த்தை இங்கே மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். இது குறிப்பிடுவது முழுமுதற் கடவுளின் செய்திகளை கேட்பதற்கு விதுரர் இயற்கையிலேயே மிகவும் நாட்டம் கொண்டிருந்தார் என்பதாகும். இச்செய்திகளை எத்தனை முறை கேட்டாலும் அவருக்கு தெவிட்டுவதே இல்லை. அப்போதேதான் உன்னத செய்தியினால் அவர் அதை கேட்க மேலும் மேலும் விரும்பினார். அப்போது தானே உன்னத செய்தியினால் அவர் மேலும் மேலும் ஆசீர்வாதிக்கப்பட முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சுக உவாச்ச. இப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட போறோம் நம்ம இப்போ இல்லையா. அவர் பரிஷித் மகாராஜா கிட்ட அவர் விதுரருக்கும் மைத்ரேய ரிஷிக்கும் இடையில் நடந்த உரையாடலை பற்றி எடுத்துரைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார். மேலும் அதுக்குள்ள இன்டர்னலி மைத்ரேய ரிஷி வந்து யாருக்கும் இடையில உரையாடலை பற்றி எடுத்துரைக்க போகிறார். மனுவுக்கும் பிரம்மருக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய உரையாடலை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுற. இது எல்லாமே வந்து பேரலா, அதாவது சைமல்டேனியஸா போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி தோணும் நமக்கு இல்லையா. யாருக்கு யார். மேலும் சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கும் பரிஷித் மகாராஜுக்கும் இடையில நடந்த உரையாடலை வந்து சுத கோஸ்வாமி அவர்கள் வந்து நைமிஷாரண்யத்துல இருக்கக்கூடிய சௌனிக முனிவர்கள் தலைமையிலான ரிஷி முனிகளுக்கு வந்து இந்த கதை பாகவதம் இதுதான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறதே. அதுக்குள்ள அவர் கேட்டதை வந்து அவருடைய குருவுக்கும் பரிஷித் மகாராஜுக்கும் இடையில நடந்த உரையாடல். மேலும் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து
இன்டர்னலி இந்த பாகவதத்துல எவ்வாறு வந்து இந்த அதாவது கதைகள் எல்லாம் சென்று கொண்டிருக்கிறது இல்லையா, இந்த படைப்பு எவ்வாறு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது, எந்தெந்த காலகட்டங்கள், இப்படி எல்லாவற்றையுமே வந்து அவர் எடுத்துரைத்து கொண்டே இருக்கின்றார். பகவானுடைய செயல்கள், பகவானுடைய ரூபங்கள், பகவானுடைய லீலைகள், இவை எல்லாமே இதுல வந்து அடங்கியிருக்கின்றது இல்லையா. சோ வேதாந்த சூத்திரத்தை ஏற்றிய வேதவியாசருக்கு மனசு திருப்தி கொள்ளாமல் அதன் பிறகு இந்த பாகவதத்தை ஏற்று அவர் வந்து யாருடைய அறிவுறுத்தலின் பிரகாரம், நாரத மகரிஷினுடைய அறிவுறுத்துதல் பிரகாரம். ஏனென்றால் அவருக்கு மன நிறைவு கொள்ளவில்லை. அனைத்து வேதங்களை தொகுத்த பின்னரும் எதையோ அவர் மிஸ் பண்ணிட்டே இருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வரும்பொழுது, பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி நீ எழுதினாயா என்று நாரத மகரிஷி வந்து வியாசதேவரை கேட்க, அவர் இல்லை என்று சொன்ன பிறகு, அதனால்தான் இது வேதங்கள் நிறைவடையவில்லை என்று சொன்ன பொழுது இந்த பாகவதம் என்பது இயற்றப்பட்டது இல்லையா. சோ இப்படி பாகவதத்தினுடைய மேன்மையை நாம தெரிந்து கொள்ளணும். பகவத்கீதை நமக்கு வாழ்க்கையில எவ்வாறு வாழ வேண்டும் என்ற கருத்துக்களை எடுத்துரைக்கின்றது இல்லையா. ஆனா பாகவதம் என்பது நம்மளை இன்னும் பண்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு இட்டு செல்லும். பகவானை பற்றி கேட்க கேட்க நமக்கு தெவிட்டாத, இன்னும் கேட்க வேண்டும் என்ற அந்த உந்துதலை வந்து ஏற்படுத்த வல்லது பாகவதம். ஏனென்றால் அனைத்துமே அவரை பற்றியானதுதான் இந்த பாகவதமே இல்லையா. சோ ஸ்ரீ சுக உவாச்ச நிசம்யவாசம் வததோ முனேக புண்ணியதாமம் நிருபக பூயக பிரபச்ச கௌரவ்யோ வாசுதேவ கதா ஆத்ருதத. சோ ஸ்ரீ சுக உவாச்ச, அதாவது ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், நிசம்சய கேட்ட பின்னர், வாசம் உரையாடல்கள், வதத கூறிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே, முனே அதாவது மைத்ரேய முனிவரின், புண்ணியதமாம் புண்ணியம் மிக்க, நிருபக ஓ மன்னனே, பூயக மீண்டும், பிரபச்ச வினவினார். யார் வினவினார்? விதுரர் வினவினார். கௌரவ்ய குருகுலத்தில் தோன்றிய அதாவது விதுரர், வாசுதேவ கதா முழுமுதற் கடவுளான வாசுதேவனுடைய கதை இல்லையா, அது அவருடைய லீலைகளை, ஆத்ருதக ஒருவர் என்றும் வழிபடக்கூடியது. அதாவது நம்ம அதை கேட்க கேட்க நமக்கு வந்து இன்னும் தெவிட்டாமல் இன்னும் பருக வேண்டும். எவ்வாறு அமுதத்தை போல பருகணும்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து, நான் அயர்வே அடையவில்லை கிருஷ்ணா அப்படின்னு, உன்னுடைய நீ பேச பேச அதை நான் கேட்டு கேட்டு இன்னும் கேட்கணும்ன்ற உந்துதல் தான் எனக்கு வருகின்றது என்று பகவத்கீதையில வந்து எடுத்துரைத்தான் அர்ஜுனன். அது போன்ற ஒரு உணர்வு தான் பாகவதத்தையும் நாம பகவானை பற்றி கேட்கும் பொழுது, அவருடைய லீலைகளை பற்றியும் ரூபங்களை பற்றியும் இல்லையா, அவருடைய செயல்களை பற்றியும் நாமங்களை சொல்வதன் போதும் வந்து நமக்கு ஏற்படுகின்றது இல்லையா. ஸ்ரீ சுகதேவ் கோஸ்வாமி கூறினார், மைத்ரேய முனிவரிடம் இப்புண்ணிய கதைகள் அனைத்தையும் கேட்ட விதுரர் தான் போற்றுகின்ற முழுமுதற் கடவுளின் வழிபடுவதற்குரிய சரித்திரத்தினை கூறுமாறு, அதாவது அவருடைய லீலைகளை பற்றி ஒன்னொன்னா பார்க்க போறோம். அந்த மத்தியத்துல வரும் இது. சோ இப்ப நாம வாராக அவதாரத்தை வந்து பார்க்க போகின்றோம். இங்க ஆத்ருத என வார்த்தை வந்து மிக முக்கியமாக கருதக்கூடிய வாக்கியமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது குறிப்பிடுவது முழுமுதற் கடவுளின் செய்திகளை கேட்பதற்கு விதுரர் இயற்கையிலேயே மிகவும் நாட்டம் கொண்டிருந்தார் என்பதாகும். ஒரு பக்தனுடைய மனப்பக்குவம் இப்படித்தான் இருக்கும். மீண்டும் மீண்டும் பகவானை பற்றி கேட்கணும். ராமாயணம் எத்தனை முறை கேட்டாலும் நாம ஒவ்வொரு காண்டத்தையுமே மீண்டும் மீண்டும் கேட்கும் பொழுது அது முதல்ல கேட்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. சுந்தரகாண்டம் புக்கை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அந்த கிஷ்கிந்தா காண்டம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து வாசிக்கும் பொழுது மீண்டும் ஒரு முறை நாமளும் அந்த இடத்தில் சென்று வந்தது போல நமக்கு ஒரு உணர்வு ஏற்படும் இல்லையா. அது போல பகவானுடைய லீலைகள், அவருடைய செயல்கள் அனைத்தையுமே நாம எத்தனை தடவை கேட்டாலுமே நாம சலிப்பதே கிடையாது. மகாபாரதம், ராமாயணம், இந்த மாதிரி இதிகாசங்கள், புராணங்களுடைய செய்திகள் அனைத்துமே கதை மூலியமா நம்ம வந்து கேட்க கேட்க இன்னும் நாம வந்து இன்புற்று இன்னொரு தடவை அதை கேட்கணும்ன்ற அந்த உந்துதலை நாம கண்டிப்பா ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம் இல்லையா. நம்ம ஊர் பக்கம் எல்லாம் கூட இந்த உபன்யாசங்கள் உண்டு. ராமாயணம் சொல்றது, மகாபாரதம் சொல்றது, ஒரு கோயில் திருவிழால பிரசித்தியமா இது நடக்கும். ஒரு 15 நாட்கள். ஸோ நைட்ல வந்து அதே வந்து ஒரு டிராமா மாதிரி போடுவாங்க. ஸோ எஸ்பெஷலி மகாபாரதத்துல வந்து திரௌபதியினுடைய இது டீரோபிங்,
அடுத்து வந்து கிருஷ்ணருடைய தூது, இதெல்லாமே அபிமன்யனுடைய வதம், இதெல்லாம் ஒரு மெயின் திங்கா வந்து டிராமா மாதிரி போடுவாங்க நைட்ல. அது எடுத்துரைக்கும் பொழுதும் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துரைப்பாங்க. கிருஷ்ணர் தூது வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்துரைப்பாங்க. ஸோ இது நான் சிறு பிராயத்துல வந்து ருக்மணி அவர்கள் எடுத்துரைத்து நான் கேட்டிருக்கின்றேன். எங்கள் ஊர்ல வந்து அந்த அம்பாள் கோயில்ல வந்து ஆடி மாசம் வந்தால் இந்த உபன்யாசம் என்பது நடக்கும். ஒரு முறை ராமாயணம், ஒரு முறை மகாபாரதம் என்பது எடுத்துரைப்பாங்க. கம்ப ராமாயணத்தை அவர்கள் எடுத்துரைத்திருக்கிறார்கள். சோ இப்படி நம்ம எத்தனை கூட காட்டுவாங்க மாதாஜி. இதெல்லாம் ராமாயணமாக பப்பட் ஷோலயே இதெல்லாம் பப்பட், அதாவது பொம்மலாட்டத்திலையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆனா அதை எல்லாத்தையும் விட நம்ம கேட்கும் பொழுது இன்னும் ரொம்ப அந்த அந்த பாதையில நாமளே செல்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? சூர்பனகனுடைய மூக்கை வந்து அறுத்தது, அது ஒரு பெரிய இது மாதிரியே சொல்லுவாங்க. அப்படியே தத்ரூபமா இருக்கும் அந்த உரையாடல் என்பது, அந்த உபன்யாசம் என்பது நம்ம கேட்கும்போது. ஸோ அதுல இருந்து என்ன தெரியறது, நம்முடைய ஈடுபாடு பக்தியின் தரப்புல பகவானை பற்றி நாம் எத்தனை தடவை கேட்டாலுமே மீண்டும் கேட்கணும்னு நமக்கு தோணும் இல்லையா? அத போன்ற நிலைதான் இந்த இடத்துல வந்து விதுரருக்கு உண்டாயிற்று. இதுதான் ஒரு தூய பக்தனுடைய நிலை. நீங்க எல்லாரும் கூட இந்த பாதையை கடந்துதான் வந்திருப்பீங்க. இப்போ அந்த உபன்யாசங்கள் நிகழ்கின்றதா இல்லையான்றது எனக்கு தெரியாது. ஏனென்றால் நான் பெங்களூர் வந்து செட்டில் ஆகி 25 வருடங்கள் ஆயிற்று. அதனால இந்த மாதிரி உபன்யாசங்கள் நிகழ்கின்றதா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. சோ இச்செய்திகளை எத்தனை முறை கேட்டாலும் அவருக்கு தெவிட்டுவதே இல்லை இல்லையா? அவர் அதனை கேட்க மேலும் மேலும் வந்து விரும்பினார். சோ அப்போதுதான் உன்னத செய்தினால் அவர் மேலும் மேலும் ஆசீர்வாதிக்கப்பட முடியும். நாம் எத்தனை தடவை நாம் பகவானை பற்றி கேட்கின்றோமோ அத்தனை தடவையும் பகவான் நம்ம கிட்ட இருக்கார், அதாவது வரார், நெருங்கி வருகின்றார் என்று பொருள். அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை பெறுவதற்கு நாம அதாவது தகுதி உடையவர் குவாலிஃபிகேஷன் இல்லையா? ஸோ நேத்துதான் ஈஷோ உபனிஷத் வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அந்த இன்ட்ரடக்ஷன்ல. ஸோ பிரபுபாதருடைய லெக்சர்ஸ் அதுல வந்து அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தது அந்த இன்ட்ரடக்ஷன்ல இல்லையா? ஸோ அஜ்ஞானவாதிகள் மேலும் வந்து நாத்திகவாதிகள் வந்து எங்கே உன் கடவுள் எனக்கு காட்டு, உன்னால உன்னுடைய கடவுளை வரவழைக்க முடியுமா, இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் எல்லாம் சுலபமாக கேட்பார்கள். ஆனால் என்றைக்காவது அவர்கள் ஆழ்ந்து சிந்தித்திருக்கிறார்களா? ஒரு 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 குவாலிஃபிகேஷன் தேவை, கடவுளை பார்ப்பதற்கும் தரிசனம் பெறுவதற்கும் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தேவை என்பதை நாம கண்டிப்பா தெரிந்து கொள்ளணும் இல்லையா? ஏன்னா இந்த பௌதீகத்திலேயே பௌதீக செயல் செய்வதற்கே நமக்கு குவாலிஃபிகேஷன் தேவை இல்லையா? ஒரு டாக்டர் ஆவதற்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தேவை, ஒரு இன்ஜினியர் ஆவதற்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தேவை, ஒரு வக்கீல் ஆகிறதுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் தேவை, ஒரு ஆடிட்டர் ஆகிறதுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன், ஒரு நீதிபதி ஆகிறதுக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் அதாவது எஜுகேஷன், இப்படி எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது கடவுளை காண்பதற்கு மட்டும் நமக்கு ஏன் தகுதி இருக்க வேண்டும் என்று நாம் நினைப்பது கிடையாது. ஏன்னா சுலபமாக நம்ம பேசக்கூடிய ஒன்று, ஏன்னா அவர் நம்ம முன்னாடி தெரியாததுனால நாம் எதை வேண்டுமென்றாலும் நாம பேசலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்தோடு இருந்து கொண்டு நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள். ஆனால் ஒரு பக்தன் கண்டிப்பாக இதை அவன் உணரக்கூடியவன். நமக்கு இன்னும் பகவான் தரிசனம் பெற கொடுக்கல அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா? எதனால் என்றால் இன்னும் நம்ம அந்த குவாலிஃபிகேஷன்ல அதாவது நம்ம முன்னேற பாதை இருக்கின்றது இன்னும் அப்படின்றது அர்த்தம். நம்முடைய முயற்சி இன்னும் பற்றவில்லை. இதுலயே நாம வந்து பயிற்சி பண்ணி முன்னாடி போகத்தான் பகவான் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக அருள் பாலிப்பார். ஒரு நாள் நம்ம பகவானுடைய தரிசனத்தை கண்டிப்பாக பெறுவோம். ஆனால் அதற்கான முயற்சி வந்து நாம விடாமுயற்சி வெற்றியை தேடித்தரும் இல்லையா? அந்த விடாமுயற்சியை வந்து நாம கண்டிப்பாக மேற்கொள்ள வேண்டும். எவ்வாறு நாம அந்த விடாமுயற்சியில முன்னாடி போக முடியும்? நவவித பக்திஸ் இருக்கு இல்லையா? சோ ஷவனம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் இல்லையா, அர்ச்சனம், வந்தனம், பாத சேவனம் இல்லையா, சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், இப்படி நவவித பக்திஸ்ல நம்ம முதல் மூன்று பக்திகள் மிக மிக முக்கியமானது. அதுலயும் ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், அடுத்து வந்து ஸ்மரணம். இந்த மூன்றையுமே பகவானை மனதில் எண்ணிக்கொண்டு இல்லையா, இப்படி அப்படி டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாம இன்அட்டென்டிவ் சாண்டிங் செய்யக்கூடாது. அட்டென்டிவா அவருடைய பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு அவரை எண்ணிக்கொண்டு நாம வந்து
நாம ஜபங்களை வந்து பூரணமாக நாம் சொல்லும் பொழுது, அந்த நாமங்களையும் நாம செவியுறும் பொழுது இல்லையா, கேட்கும் பொழுது நமக்கு வந்து பகவான் அடையப்படுகின்றார். கண்டிப்பாக அவர் ஓடி வருவார், இது மட்டும் நிச்சயம். ஆனால் நாம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டுல வந்து மேன்மையான தன்மையை வந்து வெளிப்படுத்த வேண்டும், அவருக்கு, அடுத்தவங்களுக்கு கிடையாது. நாம செய்யக்கூடிய பக்தி பகவானுக்கு மட்டும் தெரிந்தால் போதும், வேற யாருக்கு தெரியணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது. அடுத்தவர்களுக்கெல்லாம் இவர்கள் பக்தி தொண்டு புரிகிறார்கள் என்று காட்டிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சோ அது எல்லாமே வெளி உலகத்துக்கு காட்டும் பொழுது அதுல வந்து உண்மை என்பது இருப்பது கிடையாது. அதனால அடுத்தவர்கள் நம்ம வந்து பார்க்கிறார்களே நினைச்சுன்னு நம்ம பக்தி பண்ணக்கூடாது. நாம நம்முடைய பக்தி இறைவனுக்கு மட்டும் சேர வேண்டும் என்ற அந்த நிலையை கொண்டு மனதில் அது ஒரே ஒரு குறிக்கோளை ஏற்றுக்கொண்டு நாம பக்தி செலுத்த வேண்டும் இல்லையா. பிரேம மாதாஜி நெக்ஸ்ட் வாசிங்க. விதுரவுவாச்ச சவை ஸ்வயாம்புவஹ சம்ராட் பிரியஹ புத்திரஹ ஸ்வயம்புவஹ பிரதிலப்ய பிரியாம் பத்னீம் கிம் சகார ததோ முனேஹ. எஸ் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. விதுர உவாச்ச சவை ஸ்வயம்புவ சம்ராட் பிரிய புத்திர ஸ்வயம்புவக பிரதிலப்ய பிரியாம் பத்னீம் கிம் சகார ததோ முனே. விதுரக உவாச்ச விதுரர் கூறினார், சக அவர், வை எளிதாக, ஸ்வயம்புவக ஸ்வயம்பு மனு, சம்ராட் சக்கரவர்த்தி, பிரியக பிரியமான, புத்திரக புத்திரன், ஸ்வயம்புவக பிரம்மதேவரின், பிரதிலப்ய பெற்ற பிறகு, பிரியாம் மிகுந்த நேசிப்பிற்குரிய, பத்னி மனைவி, கிம் என்ன, சகார செய்தார், ததக அதன் பிறகு, முனே ஓ மாமுனிவரே. மொழிபெயர்ப்பு. விதுரர் கூறினார், ஓ மாமுனிவரே, பிரம்மதேவரின் பாசத்திற்குரிய மைந்தன் சுயம்புவ மனு தனது மிகுந்த நேசிப்பிற்குரிய மனைவியினை அடைந்த பின்னர் என்ன செய்தார்? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுல மொழிபெயர்ப்புல ரொம்ப டைரக்டா விளக்கத்தை கொடுத்திருக்காங்க. சோ விதுரவு வாச்ச சவை ஸ்வயம்புவஹ சம்ராட் பிரியஹ புத்திர ஸ்வயம்புவஹ பிரதிலப்ய பிரியாம் பத்னீம் கிம் சகார ததோ முனேஹ. சோ விதுரர் கூறுகின்றார், அவர் அவர், வை எளிதாக, ஸ்வயம்புவஹ ஸ்வயம்பு மனு, சாம்ராட் அப்படின்னா சக்கரவர்த்தி, பிரியமான, புத்திர யாருடைய பிரியமான புத்திரர், பிரம்மதேவருடைய பிரியமான புத்திரன், ஸ்வயம்புஹு அதாவது பிரம்மதேவரின், பிரதிலப்யக பெற்ற பிறகு, பிரியாம் மிகவும் நேசிப்பதற்குரிய, பத்னி மனைவி, கிம் என்ன, சகார என்ன செய்தார், தத அதன் பிறகு, முனே மாமுனிவரே. சோ விதுரர் கேட்கின்றார், மாமுனிவரே, பிரம்மதேவரின் பாசத்திற்குரிய மைந்தன் ஸ்வயம்பு மனு தனது மிகுந்த நேசிப்பிற்குரிய மனைவியினை அவன் அடைந்த பிறகு என்ன செய்தார் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து விதுரர் வைக்கிறார். எஸ் ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க வாசிக்கலாம். சரிதம் தஸ்ய ராஜருஷேர் ஆதி ராஜஸ்ய சத்தமஹ பிருஹுமி மே ஸ்ரத்தானாயாக விஸ்வக்ஷேனாஸ்ரயா. விஸ்வக்ஷேனா அப்படிங்கிறது யாரை குறிக்கின்றது? அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தையே ரட்சிக்கக்கூடிய விஸ்வம் இல்லையா, யார்? எல்லாமல்ல இறை. ஆஸ்ரயா என்றால் நிழல். ஓகே, ஹி அஷௌ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஆர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிதம் தஸ்ய ராஜருஷேர் ஆதி ராஜஸ்ய சத்தமஹ பிருஹுயே மே ஸ்ரத்தாய விஸ்வக்ஷேனாஸ்ரயோ ஹி அஷௌ. சரிதம் தஸ்ய அவரது, ராஜருஷே ராஜரிஷி, ஆதி ராஜஸ்ய ஆதி அரசர், சத்தம ஓ புனிதமானவரே, பிருகு அன்புடன் உரைப்பீராக, மே எனக்கு, ஸ்ரத்ததானயா மிகவும் ஆவலுடன் பெறுவதற்காய் இருக்கும் ஒருவர், விஸ்வசேனா முழுமுதற் கடவுளின் ஆශ්‍රய சரண் புகுந்த ஒருவர், ஹி உறுதியாக, அஷௌ மன்னர். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ புனிதரில் சிறந்தோரே, ஆதி அரசரும் மன்னர்களுக்கெல்லாம் மன்னருமானவர் மனு முழுமுதற் கடவுளான ஹரியின் மிகச்சிறந்த பக்தராவார். ஆகையினால் அவரது மேன்மைமிகு நடத்தை மற்றும் செயல்களை பற்றி கேட்பது மிகவும் பயனுடையதாகும்.
அவற்றை விளக்கி அருள்வீராக. நான் அவற்றை கேட்பதற்கு மிகவும் ஆவலுடையவனாய் இருக்கிறேன். பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதம் முழுவதுமே முழுமுதற் கடவுள் மற்றும் அவரது சிறந்த பக்தர்களின் மனவாசகம் கடந்த செய்திகளை உள்ளடக்கியதாகும். உலகில் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் அவரது தூய பக்தருக்கும் இடையே தன்மையில் எந்தவித வேறுபாடும் கிடையாது. ஆகையினால் பகவானின் செய்திகளை பற்றி கேட்பதனால் வரும் பலனும் அவரது தூய பக்தனின் நடத்தை மற்றும் செயல்களை பற்றி கேட்பதனால் வரும் பலனும் ஒன்றே ஆகும். அதுதான் பக்தி தொண்டின் வளர்ச்சி என்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. The growth of spiritual service இல்லையா? ஸோ that is நாம் செய்யக்கூடிய டிவோஷனல் சேவையினுடைய வளர்ச்சி எதை கொண்டு நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். ஸோ பகவானை பற்றி கேட்பது இல்லையா, லீலைகளை பற்றி கேட்பது, உன்னத செயல்களை பற்றி கேட்பது, அவருடைய பக்தர்களுடைய செயல்களை பற்றது கேட்பது இல்லையா, அவர்களுடைய லீலைகளை பற்றி. இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய லீலா இல்லையா, அதனால சைத்தன்ய சரிதாமிரத லீலா நீங்க படிச்சுட்டே இருக்கீங்க. இப்போ ராதிகா மாதாஜி எடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அரிதம் தஸ்ய யூ ஆர் ஆல் பிளெஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய மகாத்மாவை பற்றி படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அவருடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் கிடைக்கும். அது கருணை இல்லை என்றால் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்காது. அதனால அந்த பிராப்தத்தை பெற்ற நீங்கள் இதை அப்படியே நீங்க 6வது சாப்டர் வந்துட்டோம். இன்னொரு சாப்டர் முடிஞ்சா ஆதி லீலை முடியறது இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எங்களுக்கு அமைஞ்ச குருவும் அது போல தானே மாதாஜி. குரு இல்லைன்னா எல்லாருக்குமே அந்த பிராப்தம் என்பது கிடைப்பது கிடையாது. நாங்க கொடுத்து வச்சிருக்கோம் மாதாஜி. எஸ், யூ ஆர் ஆல் பிளெஸ்ட். அதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். ஸோ யூ ஆர் ஆல் பிளெஸ்ட் வித் 2 வருஷத்துல 2.5 வருஷத்துல எவ்வளவு கத்துக்கிட்டோம். இந்த ட்ராக்க விட்டு நகரவே மாட்டோம் மாதாஜி. உங்க மூலமா பகவான் உங்க எல்லாருக்குமே நல்ல பக்தி பாதையில நீங்க கடைசி காலத்திலயாவது கொஞ்சம் புண்ணியம் கிடைச்சிருக்கு மாதாஜி உங்க மூலியமா. பகவான் பிரபுபாதருடைய இயக்கம் என்னன்றி பிரபுஜி, அப்புறமா நாம எல்லாருமே கருவிகளாக இந்த இடத்துல இயங்கின்னு இருக்கோம் இல்லையா. சோ அப்படி நம்ம இந்த பிராப்தத்தை பகவானுடைய லீலைகளை பற்றியும் அவருடைய பக்தர்களை பற்றியான பிராப்தத்தை எல்லாம் அவங்களுடைய லீலைகளை பற்றி எல்லாம் கேட்பதற்கு நாம புண்ணியங்கள் செய்திருக்க வேண்டும் இல்லையா. அவ்வாறு நாம கேட்கும் பொழுது நம்முடைய பக்தி தொண்டும் மேன்மையாக அபிவிருத்தி ஆகின்றது. சோ நம்ம பக்தி தொண்டை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்றைக்குமே. நிமிஷம் சப்தம் வந்தது. ஓகே. சரிதம் தஷ்ய ராஜருஷேர். இங்க ராஜருஷி மற்றும் அதுக்கப்புறம் மன்னராக ஆதி மன்னராக யாரை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது? ஸ்வயம்பு மனுவை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது. ஓகே. he was first born இல்லையா. சோ ராஜஸ்ய சத்தம ப்ருஹி மே ஸ்ரத்ததானாயா விஸ்வக்ஷேனாஸ்ரயோ. விஸ்வக்ஷேனா என்றால் பகவான். ஓகே. ஆஸ்ரயா என்றால் நிழல். அசௌ என்றால் மன்னர் என்று பொருள். சோ சரிதம் என்பது சரித்திரம் இல்லையா, அதாவது ஒருவருடைய வரலாறு பற்றி சொல்றது. தஸ்ய அவரது, ராஜருஷே அதாவது ராஜரிஷியாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுவது சுயம்ப மனு. ஆதி ராஜஸ்ய முதன்மை, ஃபர்ஸ்ட் மன்னரும் கூட அவர்தான். சத்தம ஓ புனிதமானவரே, புருகி அன்புடன் உரைப்பீராக. அதாவது யாரு? விதுரர் கேட்கின்றார், எனக்கு இதை தயவு செய்து விளக்குங்க. எனக்கு அதாவது அவர் படைக்கப்பட்ட பிறகு அவர் என்ன செய்தார் என்பதை பற்றி இல்லையா, அவரும் அவருடைய அவர் மனைவியை அடைந்த பிறகு அவர் என்ன செய்தார் என்ற கொஸ்டின்ஸ் இந்த இடத்துல கேட்கிறார். விஸ்வக்ஷேனா அதாவது முழுமுதற் கடவுள். ஆஸ்ரயா சரண் புகுந்த ஒருவர். நாம் எல்லாரும் சரண் புக வேண்டியது ஒரு குருவின் பாதங்களிலோ அல்லது பகவானிடத்திலோ. குரு வாய்க்கவில்லை என்றால் பகவானுடைய பாதங்களுக்கு டைரக்டா நாம சரணாகதி அடைகின்றோம். மேலும் நமக்கு குரு என்று தீக்ஷா குரு ஒருவர் வாய்த்தால் அவருடைய பாதங்களில் நாம தஞ்சம் கொள்ள வேண்டும். உறுதியாக அசௌ மன்னர். சோ ஆதி அரசரும் மன்னர்களுக்கெல்லாம் மன்னருமான மனு முழுமுதற் கடவுளான ஹரியின் மிகச் சிறந்த பக்தராவார். ஆகையினால் அவரது மேன்மை மிகு நடத்தை மற்றும் செயல்கள் இல்லையா, அவர் என்னெல்லாம் செய்தார் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்றது, ஆக்டிவிட்டிஸ், இதை பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். கேட்பது மிகவும் பயனுடையதாகும்.
அதை பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு விதுரர். அதனால் அதை விளக்கி அருள்வீராக, நான் அவற்றை கேட்பதற்கு மிகவும் ஆவலுடன் இருக்கின்றேன் என்று சொல்கின்றார். இல்லையா? விதுரருடைய இன்ட்ரெஸ்ட் நாம் இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ளணும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் முழுவதுமே யாரை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது? எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. அவருடைய தூய பக்தர்களை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது இல்லையா? சோ அவர்களுடைய சங்கடங்கள் வரும்பொழுது பகவானுடைய ரட்சணை அது லீலையாக நம்ம பார்க்கின்றோம். அந்த தூய பக்தருடைய மேன்மையான செயலை பற்றியும் அந்த காலகட்டங்களிலே நம்ம பார்க்கின்றோம் இல்லையா? இப்ப ஹிரண்யாட்சனுடைய வதம், அடுத்து இரண்ய கசுபுனுடைய வதம், அந்த நரசிம்மாவதாரம் வரும்பொழுது பிரகலாதனுடைய மேன்மையான பக்தி, இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம படிக்க போகின்றோம். 7வது அத்தியாயத்திலையும் நம்ம பார்க்க போகின்றோம். உலகில் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் அவர் தூய பக்தருக்கும் இடையே தன்மையில் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது. தன்மையில், அதாவது குவாலிட்டி இல்லையா? சுபாவத்தில் எந்த வேறுபாடும் இருக்காது. நாம ஒரு குருவினுடைய ரூபத்துல பகவானை நாம் காண்கின்றோம். பகவான், the God descends in the form of Guru only. அதனால he is the representative of God அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? சோ குருவினுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே பகவானுடைய குவாலிட்டிஸா ஒத்ததாக இருக்கும். சோ கடவுளை நாம நேர பார்க்கலன்னாலும் குருவின் மூலமா நாம் அதை தரிசனம் பெறுகின்றோம். ஆகையினால் பகவானின் செய்திகளை பற்றி கேட்பதினால் வரும் பலனும், அவரது தூய பக்தனின் நடத்தை மற்றும் செயல்களை பற்றி கேட்பதினால் வரும் பலனும் ஒன்றே ஆகும். அதனால குருவனுடைய செயல் அதாவது என்னவோ, பகவானுடைய செயல்கள் என்னவோ, அதை பற்றி நாம கேட்க கேட்க இரண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது. நமக்கு பேரானந்தம் என்பது கண்டிப்பாக ஏற்படும் இல்லையா? பிரகலாதனுடைய செயல்களை நம்ம இன்னும் கேட்கலாம் அப்படின்னு தோணும் இல்லையா? துருவ மகாராஜுடைய செயல்களை இன்னும் கேட்கலாம் அப்படின்னு தோணும். அம்பரீஷ் மகாராஜாவுடைய செயல்கள் பற்றி கேட்கலாம் என்று தோணும். இந்த மாதிரி தூய பக்தர்களுடைய பலி மகாராஜ், இவங்களுடைய செயல்கள் பற்றி நாம என்றைக்கும் கேட்க வேண்டும் என்று நினைப்போம். சோ மற்றும் செயல்களை கேட்பதால் வரும் பலனும் ஒன்றேதான். பகவானுடைய செயல்களை பற்றி கேட்பதாலும் தூய பக்தர்களுடைய செயல்களை பற்றி கேட்பதாலும் பலன் ஒன்றுதான். அதுதான் பக்தி தொண்டினுடைய வளர்ச்சி. சோ அதுதான் ஒருத்தருடைய பக்தி சேவை என்பது முன்னேற்ற பாதையில் சென்று கொண்டிருப்பதற்கான அறிகுறி என்பதை நாம இந்த பதத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ் புஷ்பம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹ்ருதஸ்ய பும்சாம் சுசிரோ ஸ்ரமஸ்யஹ நன்வ அக்ஞசா சுரீபீர் ஈடிதோ அர்த்தர தத்தத் புனாஸ்ரவணம் முகுந்தஹ பாதாரவிந்தம் ஹிருதயேஷு ஏஷாம். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ருதஸ்ய பும்சாம் சுசிரோஸ்ரமஸ்ய நன்வ அஞ்சசா சுருபிர் ஈடித்வோர்த்தஹ தத்தத் குணானுஸ்ரவணம் முகுந்த பாதார விந்தம் ஹிருதயேஷு சேஷாம். ஸ்ருதஸ்ய செவிகளின் மூலம் கேட்கும் மனிதர்கள், பும்சாம் அப்படிப்பட்டவர்கள், சுசிர நீண்ட நாட்களுக்கு, சிரமஸ்ய மிகுந்த சிரமத்துடன், நனு நிச்சயமாக, அஞ்சசா விரிவாக, சுருவி தூய பக்தர்களினால், ஈடிதக விளக்கப்படுவதினால், அர்த்தக கூற்றுக்கள், தத் அந்த குண உன்னத குணங்கள், அனுஸ்வரணம் சிந்தித்து முகுந்த முக்தி அருளும் முழுமுதற் கடவுள், பாத அரவிந்தம் தாமரை திருவடி, ஹிருதயேஷு இதயத்தினுள், ஏஷாம் அவர்களின். மொழிபெயர்ப்பு. நமது ஆன்மீக குருவினிடம் மிகுந்த சிரமத்துடனும் நீண்ட நாட்களுக்கும் பக்தர்களை பற்றி கேட்க விரும்புவோர் தூய பக்தர்களின் குணங்களையும் செயல்களையும் பற்ற தூய பக்தர்களின் வாயினின்றே கேட்டல் வேண்டும். தமது பக்தர்களுக்கு முக்தி அருளும் முழுமுதற் கடவுளின் தாமரை திருவடிகளை தூய பக்தர்கள் எப்பொழுதும் தங்கள் உள்ளங்களில் சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கின்றனர். பொருளுரை. தகுதியுள்ள ஆன்மீக குருவிடமிருந்து வேதங்களை கேட்பதினால் மாணவர்கள் உயர்ந்த தவங்களை செய்வதற்கான பயிற்சியினை பெறுகின்றனர். அவர்கள் பகவானின் செயல்களை பற்றி மட்டும் கேட்டல் வேண்டும் என்பதோடு பகவானின் தாமரை திருவடிகளை தமது உள்ளங்களில் எந்நேரமும் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் பக்தர்களின் உன்னத குணங்களை பற்றியும் கேட்டல் வேண்டும். ஒரு தூய பக்தனை ஒரு கணம் கூட பகவானின் தாமரை திருவடிகளில் இருந்து பிரிக்க முடியாது. ஐயத்திற்கு இடமின்றி பகவான் அனைத்து உயிர்களின் இதயங்களிலும் இருக்கிறார்.
ஆயினும் அவர்கள் இதை அறிந்து கொள்வது இல்லை. ஏனெனில் மாயையின் உலகியற் சக்தியினால் மயக்கமுற்று இருக்கின்றனர். இருப்பினும் பகவான் இருப்பதை பக்தன் உணர்ந்து கொள்கிறான். அதனாலேயே பக்தர்களால் பகவானின் தாமரை திருவடிகளை தங்கள் இதயங்களில் காண முடிகிறது. இது போன்ற தூய பக்தர்கள் பகவானுக்குரிய புகழினை தாங்களும் பெற்றிருப்பர். இவர்கள் உண்மையில் தன்னை விடவும் வழிபடத்தக்கவர்கள் என்று பகவானாலேயே பரிந்துரைக்கப்படுகின்றனர். பக்தனை வழிபடுவது பகவானை வழிபடுவதை காட்டிலும் வலிமை மிக்கதாகும். ஆகையினால் மனவாசம் கடந்த நிலை பற்றி பயிற்சி பெற்ற மாணவர்கள் கடமையாவது பகவானின் தூய பக்தனிடமிருந்து தூய பக்தர்களை பற்றி கேட்பதாகும். ஏனெனில் ஒருவன் தான் தூய பக்தனாக இல்லாதிருந்தால் பகவானை பற்றியோ அல்லது அவரது தூய பக்தர்களை பற்றியோ அவனால் விளக்கமாக சொல்ல முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. நோ இஷ்யூ. கொஞ்சம் தண்ணி குடிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்மளுடைய பக்தி சேவையை எவ்வாறெல்லாம் அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்த பதத்திலிருந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. நம்ம பிரபுபாதர் நிறைய இந்த விளக்க உரை எல்லாமே நமக்கு கொடுத்திருக்கார் இல்லையா. எழுத்து வாணி ரூபத்துல நாம் அவரை தரிசனம் பெற்று கொண்டிருக்கின்றோம். அவர் இதையெல்லாம் உணர்வதற்கு அவருடைய குரு இப்படி இந்த பரம்பரால உங்களுடைய அனுகிரகம் என்பது அவருடைய எழுத்துக்கள் மூலியமாக பிரபுபாதருடைய உணர்தல் இது எல்லாமே நம்ம இங்க எழுத்து வடிவத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அதனால்தான் தூய பக்தரிடத்தில் இடமிருந்தே நாம தூய பக்தர்களை பற்றி கேட்க வேண்டும். சோ நிறைய இடங்கள்ல ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டே இருக்கார் பிரபுபாதர் இல்லையா. பக்தி வினோத தாகூர், பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் இவங்கெல்லாம் இப்படி சொன்னாங்க. ஹரிபக்தி விலாசால இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. இந்த உபனிஷத்துல இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கார். யாரு? நம்ம பிரபுபாதர். சோ அதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா பக்தர்களின் மூலியமாகத்தான் நம்ம உண்மையை உணர முடியும். அவர்களுக்கு பகவானுடைய தரிசனத்தை அவர்கள் பெற்றிருப்பார்கள் இல்லையா. அதை பெறாமல் அவர்களால் இந்த அளவுக்கு எழுதவே முடியாது. ஒரே ஒரு லைன் கூட நம்மளால எழுத முடியாது. பக்தி தொண்டுல மேன்மை அடையாவிட்டால் ஒரு வரி கூட நம்மளால எழுத முடியாது. சொல்லவும் முடியாது, பேசவும் முடியாது, கேட்கவும் முடியாது, எதையுமே செய்ய முடியாது. ஒரே ஒரு 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 பொருளை கூட நம்மளால ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு நகர்த்தவே முடியாது. சோ அவரின்றி ஓர் அணுவும் இந்த இடத்துல அசையாது என்பதை நாம முதலில் ஆழமான மனசுல நம்ம பதிய வைக்கணும். அப்ப அந்த உணர்வை நாம அபிவிருத்தி செய்து கொண்டோம் என்றாலே பக்தியின் தரப்பில் நமக்கு உன்னதமான நிலை அடைவதற்கான மார்க்கம் கண்டிப்பாக கிடைக்கப்பெறும். எதுவரைக்கும் நான் செய்கின்றேன் என்ற உணர்வு இருக்கின்றதோ அதுவரைக்கும் அகங்காரம் மட்டும் நான் மேலோங்கி சென்றோம் இல்லையா. சுத்ரஷ்ய பும்சாம் சுஷிரோ ஸ்ரமஷ்யக நன்வ அக்ஞசா சுரிபீர் ஈடிதோ அர்த்தத தத் குணானுஸ்ரவணம் இல்லையா. முகந்தக பாதாரவிந்தம் ஹிருதயேஷு ஏஷாம், அதாவது பாதாரவிந்தம். சோ இந்த இடத்துல ஹிருதஷ்ய செவிகளின் மூலம் கேட்கும் மனிதர்கள் இல்லையா. நாம் எல்லாம் செவிகள் மூலியமா தான் கேட்கிறோம். பும்சாம் அப்படிப்பட்டவர்கள், சுஷீர நீண்ட நாட்களுக்கு, சிரமஷ்ய மிகுந்த சிரமத்துடன், நனு நிச்சயமாக, அங்குஷா விரிவாக, சுருபிகி தூய பக்தர்களினால், ஈடித விளக்கப்படுவதனால், அர்த்த கூற்றுகள், தத் அந்த குண உன்னத குணங்கள், அனுஷ்ரவணம் சிந்தித்து, முகுந்த முக்தி அளிக்கப்படும் கடவுள், முகுந்தன் தான் நமக்கு முக்தி வழங்குவது இல்லையா. பாதாரவிந்தம் அதாவது பகவானுடைய தாமரை திருவடிகள், ஹிருதயேஷு நம்ம ஹிருதயத்தில் அப்படின்னா தூய பக்தர்களுடைய ஹிருதயத்தில் பகவானுடைய தாமரை பாதங்கள் பதிந்திருக்கும். அவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே அவர்கள் அந்த தூய பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு புரிபவர்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுடைய அதாவது வழி நடத்துதல் என்பது நமக்கு மிக மிக முக்கியமானது இல்லையா. அவர்கள் எடுத்துரைத்தால், பகவானை பற்றி அவர் எடுத்துரைத்தால் அதை நாம இன்னும் கேட்கக்கூடிய அந்த ஆவலை நாம அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். ஏஷாம் சோ தமது ஆன்மீக குருவிடம் மிகுந்த சிரமத்துடனும் நீண்ட நாட்களுக்கும் பக்தர்களை பற்றி கேட்க விரும்புவோர் இல்லையா.
பகவானுடைய பக்தர்களை பற்றி கேட்க விரும்போர். இப்ப நாம எல்லாரும் பிரபுபாதர் கிட்டதான் கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அவருடைய குருகள் அந்த பரம்பரால வந்தவங்களை பத்தி எல்லாம் அநேக இடங்கள்ல அவர் வந்து எடுத்துரைத்திருக்கிறார் இல்லையா? அதையெல்லாம் நம்ம கேட்பதற்கு நாம வந்து இந்த அசோசியேஷன்ல கூடியிருக்கிறோம். சோ தூய பக்தர்களின் குணங்களையும், ஒவ்வொருத்தருடைய சுபாவம், சைத்தன்யனுடைய பாவம் எப்படி, நித்யானந்தருடைய பாவம் எப்படி இல்லையா, மேலும் கதாதர பண்டிதனுடைய பாவம் எப்படி இல்லையா, அத்வைதாச்சாரியாருடைய செயல்கள் இல்லையா, அவருடைய லீலைகள், இத பத்தியெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டே வரோம். சோ அவங்களுடைய குணங்களையும் செயல்களையும் பற்றி தூய பக்தர்களிடம் வாயினின்று கேட்டல் வேண்டும். சோ அதாவது நம்ம இந்த ஸ்ரவணம் என்ற சூரிய அந்த பிரசங்கத்துல நாம கலந்து கொண்டு, இப்ப நம்ம என்என்டி பிரபுஜி அவருடைய உபன்யாசத்தை கேட்கும் பொழுது நமக்கு இன்னும் ஃபாஸ்டா வந்து பக்குவம் வந்து வரும். ஏன்னா எத்தனையோ ஆண்டுகள் இல்லையா, +20+ இயர்ஸா அவர் இந்த தவ வாழ்க்கையை வந்து அவர் மேற்கொண்டு பிரம்மச்சரியத்தை பூண்டு இல்லையா, பகவானுக்கு திருத்தொண்டு, அநேக இடங்கள்ல வந்து அந்த பாடசாலைகள்ல போயிட்டு பகவத்கீதை இதெல்லாமே அவர் எடுத்துரைத்து இல்லையா, இதெல்லாம் அவர் செய்துட்டே இருக்கார். 20+ இயர்ஸா பண்ணிட்டு இருக்கார் என்என்டி பிரபுஜி இல்லையா. அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுடைய வாய் நின்று நாம கேட்டல் வேண்டும். நமது பக்தர்களுக்கு முக்தி அருளும் முழுமுதற் கடவுளின் தாமரை திருவடிகளை தூய பக்தர்கள் எப்பொழுதும் தங்கள் உள்ளங்களில் சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கின்றனர் இல்லையா. தமது பக்தர்களுக்கு முக்தி அருளும் இல்லையா, பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு முக்தி அருள்கின்றார். முக்தி அருளும் கடவுளின் தாமரை திருவடிகள் இல்லையா, அதான் விஸ்வக்ஷேனா ஆஸ்ரயா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. விஸ்வக்ஷேனா என்பது பகவானுடைய நாமம் இல்லையா. இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து ரட்சித்து கொண்டிருப்பவர் அவர். சோ அவருடைய பக்தர்களுடைய திருவடிகள், தூய பக்தர்கள் எப்பொழுதும் தங்கள் உள்ளங்களில் சிந்தித்து கொண்டே இருக்கின்றனர் அப்படின்னா, அந்த தூய பக்தர்களுடைய ஹிருதயங்களில் எப்பொழுதுமே பகவானுடைய திருப்பாதங்கள் மீது பக்தி என்பது நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். அப்படிப்பட்டவர்களுடைய செயல்களை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வது நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பக்தி பாதையில முன்னேறுவதற்கான மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தும். தகுதியுள்ள ஆன்மீக குருவிடம் இருந்து வேதங்களை கேட்பதினால் மாணவர்கள் உயர்ந்த தவங்கள் செய்வதற்கான பக்குவத்தை பெறுகிறார்கள். பயிற்சி, பிராக்டிஸ் இல்லையா. சோ ஒரு குருவிடத்திலிருந்து நாம வேத சாஸ்திரங்களை வந்து நாம பயில வேண்டும். அவ்வாறு நாம பயிற்சி பெறும் பொழுது நாம அதை எவ்வாறு வந்து நன்னா புரிஞ்சுக்கணும், அதை பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கான மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்கப்படுகின்றது இல்லையா. அதை அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் அதை செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை வந்து நாம பெறுகின்றோம். அவர்கள் பகவானின் செயல்களை பற்றி மட்டும் கேட்டல் வேண்டும் என்பதோட இல்லையா, பகவானை பற்றி கேட்பது அதோட சேர்ந்து தூய பக்தர்களுடைய செயல்களையும் வந்து அவர்கள் கேட்க வேண்டும் இல்லையா, அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். பகவானின் தாமரை திருவடிகளை தமது உள்ளங்களில் எந்நேரமும் சிந்தித்து கொண்டிருக்கும் பக்தர்களின் உன்னத குணத்தை பற்றியும் கேட்க வேண்டும். எஸ், ஹையஸ்ட் குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, குணாதிசயம், இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட செயல்பாடுகளை பற்றி நாம கண்டிப்பாக கேட்டு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு தூய பக்தனை ஒரு கணம் கூட பகவானின் தாமரை திருவடிகள் பிரித்திருக்க முடியும். சதா சர்வகாலம் பகவானுடைய அதாவது ஆழ்ந்த சிந்தனை என்பது அந்த தூய பக்தருடைய ஹிருதயத்துல வந்து ஓடிண்டே இருக்கும். சோ பகவானுடைய திருப்பாதங்களை காணக்கூடிய பாக்கியம் எப்பொழுதுமே அவனுக்கு கிடைக்க பெறும். சோ ஐயத்திற்கிடமின்றி பகவான் அனைத்து உயிர்களின் இதயங்களிலுமே இருக்கின்றார். ஆனால் நமக்கெல்லாமே, அதாவது இப்படிப்பட்ட தகுதி அடையாத நமக்கெல்லாமே யோக மாயையாலும் நாம மகாமாயையாலும் இரு திரைகளால் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இல்லையா. சோ ஆயினும் ஏனெனில் மாயையின் உலகியற் சக்தினால் மயக்கமுற்றிருக்கின்றனர். இருப்பினும் பகவான் இருப்பதை பக்தன் உணர்ந்து கொள்கின்றான். சோ பக்தனுக்கு அது தெரியும். ஆனால் உண்மையிலே அவருடைய ரூபத்தை காணக்கூடிய தரிசனம் வந்து அதற்கான தகுதி வரும்பொழுது பகவான் அவர்களுக்கு காட்சி அளிக்கின்றார், அந்த பக்குவம் வரும்பொழுது. சோ அதனாலே பக்தர்களால் பகவானின் தாமரை திருவடிகளை தங்கள் இதயங்களில் காண முடிகின்றது. இது போன்ற தூய பக்தர்கள் பகவானுக்குரிய புகழை தங்களுக்குள் பெற்றிருப்பர் இல்லையா. அவர்களுக்கும் பகவானுக்கு ஒத்ததான புகழாரங்கள். இப்ப எத்தனை தடவை நாம வந்து குளோரிபிகேஷன் இல்லையா, பிரபுபாதருக்கு நாம நிறைய குளோரிபிகேஷன் செய்யறோம். ஏன்னா அவர் ஒரு பியோர் டிவோட்டி இல்லையா. அந்த தகுதி அவர் பெற்றிருப்பதால் நாம் அவருக்கு வந்து புகழாரங்களை நாம சூட்டுகின்றோம். சோ இவர்கள் உண்மையில் தன்னை விடவும் வழிபடத்தக்கவர்கள் என்று பகவானாலே பரிந்துரை. பகவான்
தன்னை சேவிக்கிறதை விட தன்னுடைய பக்தர்களுடைய சேவையை செய்பவர்களை வந்து அதிகமாக விருப்பம் கொள்கின்றார். ஏனென்றால் தனக்கு வரக்கூடிய அந்த கௌரவத்தை தன் பக்தர்களுக்கே வந்து வழங்கக்கூடிய அந்த கருணை வந்து அவரிடத்தில் உண்டு. ஸோ ஏன்னா அவர் டைரக்டா வந்து நமக்கு விஷுவலைசேஷன் கொடுக்கலனாலும் ஒரு குருனுடைய ரூபத்தில் வந்து எண்ணற்ற அதாவது ஜீவன்கள் வந்து முக்திக்கான மார்க்கத்தை வந்து பெறுகிறார்கள். அதனால அந்த பக்தர்களுக்கே வந்து புகழாரங்கள் சூட்டுவதையே வந்து பகவான் வந்து பரிந்துரைக்கப்படுகின்றனர். பக்தரை வழிபடுவதும் பரிந்துரைக்கப்படுவது என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு புகழாரங்கள் என்பது வந்து தானாகவே வந்து சேரும் இல்லையா? இதெல்லாம் கடவுளுடைய கருணையால் அவர்கள் கிடைக்க பெறுகிறார்கள். நாம் எல்லாருமே பிரபுபாதருக்கு வணக்கங்கள் மற்றும் வந்து அவருக்கு புகழாரங்கள் எல்லாம் செய்கின்றோம். உண்மையிலே பகவான் வந்து அந்த பக்தருக்கு வந்து அருள் பாலித்திருக்கின்றார். இதையெல்லாம் பெறுவதற்கான மார்க்கத்தை என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பக்தனை வழிபடுவது பகவானை வழிபடுவதை காட்டிலும் வலிமை மிக்கதாகும். ஏன்னா டைரக்டா நம்ம வந்து அப்ரோச் இல்லையா? நம்ம கடவுளை வந்து நேர பார்க்க முடியல என்றாலும் குருவின் ரூபத்தில் நாம் கண்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது நமக்கு நல் மார்க்கம் இந்த ஆன்மீக பாதையில் அவருடைய அறிவுறுத்தலின் பேர் வந்து நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். ஸோ அப்ப நமக்கு இன்டைரக்டா பகவானுடைய அருள் வந்து அதாவது குரு எனக்கூடிய ஆச்சாரியா மூலமா நமக்கு கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். அதனால்தான் இட் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆகையினால் மனவாசகம் கடந்த நிலையில், அதாவது இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் பற்றிய பயிற்சி பெற்ற மாணவர்களிடம் கடமையாவது அதாவது பகவானின் தூய பக்தர்களிலிருந்தே தூய பக்தர்களை பற்றி கேட்பதாகும். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் பிரைமரி டியூட்டி இஸ் ஸ்ரவணம் ஃப்ரம் த பியூர் டிவோட்டி அபவுட் ஏ டிவோட்டி இல்லையா? ஸோ அந்த இன்னொரு டிவோட்டியை பத்தி வந்து எடுத்துரைக்கிறத வந்து நாம கேட்க வேண்டும். ஏனெனில் ஒருவன் தான் தூய பக்தனாக இல்லாதிருந்தால் பகவானை பற்றியோ அல்லது அவருடைய தூய பக்தர்களை பற்றியோ அவனால விளக்கமாக சொல்லவே முடியாது. அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் அவர்களால வந்து எடுத்துரைக்க முடியும். அதனால இங்க எடுத்துரைக்கப்படுவது எல்லாமே பகவான் உடைய கருணையால் மட்டுமே இது கிடைக்க பெறுகின்றது என்பதை நாம நன்னா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் இதோட இன்றைக்கு நிறுத்துகின்றேன். வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருப சிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவிருந்து கி ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே.